الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأصدق التسليم على نبينا الأمين سيد الأولين وسيد الآخرين وسيد ولد آدم أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بادئ ببدء قبل أن أنطلق إلى الموضوع باللغة الفرنسية، أود من أعماق القلب أن أعبر عن خالص الشكر لإخوة المشرفون على هذا المسجد وأصدقائهم الذين يساندونهم في رفع هذا الصرح حتى يؤدي رسالة الدعوة الإسلامية. فهناك من استقبلنا، وهناك من استضافنا، وهناك من أطعمنا وسقانا، وهناك من أخذنا في جولة إلى مدينة جنيف. المهم جهود تواصلت وتآزرت وقامت بما يسعها أن تقوم به حتى نكون، وعندما نقول نكون، أنا والإخوة الذين رافقوني في راحة نفسية، بل صرت أتطلع إلى العودة إليكم مرة أخرى صراحة. فلعل تكون هذه بداية أول الغيث كما قلت لأحدهم. فاستقبال في محله وترحاب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم جميعا. لأن أقول كلمة، ودائما الكلام الذي يخرج من القلب يصل إلى القلب، والذي يخرج من اللسان فإنه لا يتجاوز الآذان. وأقول كلمة والله سبحانه وتعالى يشهد على صدقي فيها. هؤلاء الإخوة الذين قاموا بهذا المجهود ما هم إلا عنوان وواجهة لحقيقة المسلمين الموجودون في هذه المدينة. البركة تعرف من العنوان هكا ما نقولوا بالدارجة. إلى الأخوة المسؤولين واللي كيساعدوهم تهلاو، فمعنيتها أن الناس ديال هذه المدينة كلهم فيهم الخير. فأسأل الله أن يبارك فيكم وأن يبارك في مسجدكم ويبارك لكم في جمعيتكم وفي إمامكم وفي كل القائمين على هذا المكان والقائمين على الإسلام في هذه المنطقة. هذا هو أبلغ وسعي، وهذا ما أستطيع أن أفعله هو أن أدعو لكم بالتوفيق والسداد وخاصة الثبات، لأن طريق النجاح طريق شائك وحالك. شائك بالامتحانات والابتلاءات، وحالك لأن هناك من سيلقي فيه كل الأسباب التي من شأنها أن تجعله حالك مظلم. فأسأل الله أن ينور لكم الطريق حتى تصلوا إلى المقصود والمبتغى بإذن الله، وهو تمثيل الإسلام والدعوة إليه ونشره والتمكين لهذا الدين بإذن الله. Donc, je passe vers le sujet et je vais essayer de temps en temps de parler quelques mots-clés en arabe pour permettre à ceux qui sont arabophones de suivre un peu ce que le sujet va traiter. Et une des meilleures phrases par laquelle je vais commencer mon sujet, c'est une phrase d'Ibn al-Qayyim dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin. Informer les signataires qui signent au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors,
il y a un problème. Mais c'est pas le tien, c'est pas le tien. Non, c'est celui de la société. Il a coupé. Bon. On prend. C'est les pieds. Bon, je vais continuer. Il faut là. J'ai dit, la meilleure des choses par laquelle je commence, c'est cette phrase d'Ibn al-Qayyim dans un livre qui est aussi Qayyim. Un livre qui est Masha'Allah. Il est venu de loin pour démarrer. Voilà, c'est fait. Voilà un échantillon de que l'islam il avance. Frère Guillaume, Qayyum, Masha'Allah. Ce sont la relève, Inch'Allah, de l'avenir de l'islam ici, dans l'Occident. Donc cette phrase de Ibn al-Qayyim, je vais la dire en arabe, ça y est, c'est fait. Frère Abdel. Et donc, je la traduirai en français. يقول ابن القيم إن الشريعة أساسها ومبناها عن الحكم على الحكم فهي حكمة كلها ورحمة كلها وعدل كلها ومصلحة كلها وأي مسألة خرجت عن الحكمة إلى المفسدة وعن العدل إلى الظلم وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة فليست من الشريعة في شيء وإن أدخلت فيها بالتأويل. كلمات تكتب من الذهب وتعلق على باب مدرسة من مدارس الشريعة. كلمات ابن القيم. Une phrase qui mérite d'être écrite en or devant toute école juridique musulmane qui enseigne la charia. C'est quoi cette phrase? La conception de la charia, elle est basée sur 4 choses. La sagesse, al-hikmah. Al-rahma, la miséricorde. Al-adl, la justice. Al-maslaha, veiller sur le bien des gens. Puis il ajoute, et toute chose qui sort de la sagesse vers la non-sagesse, ou de la justice vers la justice, ou de la rahma, la miséricorde, vers la colère d'Allah, ou qui ne veille pas sur le bien des gens vers le mal, ne peut faire partie de la jurisprudence musulmane et de la charia, même si on l'introduit par force et par interprétation dans l'islam et on prétend qu'elle fait partie de l'islam. Il a résumé que l'islam il est fondé, à part les 5 fondements de l'islam, les 5 piliers, que la charia en elle-même, elle est basée sur ces 5 choses. Miséricorde, justice, sagesse, et veiller sur les biens des gens. Et ça me ramène à parler du sujet des finalités en islam, avant de parler des finalités dans le mois de jeûne ou du mois de Ramadan. Malheureusement, la science qui est basée à étudier les finalités, c'est une science que maintenant elle commence à apparaître. Mais à un certain moment, beaucoup de musulmans, quand on leur dit que l'islam est une religion de finalité, ils te disent c'est quoi ces finalités? Je me rappelle une fois, je parlais avec quelqu'un, il m'a dit t'es un philosophe toi. Il n'y a pas de finalité dans l'islam. Allah il a dit, son prophète il a dit, et on applique, et on ne cherche pas à comprendre. Et vous savez, je retourne toujours à Ibn al-Qayyim. C'est un homme éminent, un savant, qui a laissé ses empreintes, malgré que je suis malikite. Ibn al-Qayyim il est hanbalite. Mais vous savez, le musulman, il trouve la sagesse là où il l'apprend, peu importe l'école juridique. Ibn al-Qayyim, il dit, les hommes de jurisprudence, il y en a 2. Mais les vrais hommes de la jurisprudence, c'est qui? قال أهل الفقه نوعان ولكن الفقيه الحقيقي
هو الذي لا يقول قال الله وقال الرسول ولكن هو الذي يقول لماذا قال الله ولماذا قال الرسول. Le vrai homme de jurisprudence, le vrai savant dans l'islam, c'est pas celui qui dit Dieu il a dit, son prophète il a dit, s'arrête là. Non, c'est celui qui est capable de dire pourquoi Allah il a dit. Et qu'est-ce qu'Allah attend de nous à travers ses dires, c'est-à-dire qui sont la parole, le Coran et la Sunna. Qu'est-ce qu'Allah attend de nous? Le prophète alayhi salatu wassalam, et c'est ça Ibn al-Qayyim il le dit, c'est Ibn al-Qayyim, ça c'est des paroles d'Ibn al-Qayyim. Il dit ça c'est le vrai homme de jurisprudence. Le vrai homme de jurisprudence, c'est celui qui arrive à voir la profondeur dans les textes coraniques et les textes de la Sunna de notre prophète alayhi salatu wassalam. Et j'en ajoute une autre phrase toujours d'Ibn al-Qayyim. Je ne suis pas là pour faire une conférence sur Ibn al-Qayyim, mais vraiment il a laissé quelque chose de très riche. Il a dit Al-faqih alladhi la ya'i waqi'a wa laysa bifaqih. Al-faqih alladhi la ya'i waqi'a laysa bifaqih. حتى ولو يقول أنا فقيه، حتى ولو يقول أنا عالم، حتى ولو يشهدون الناس بالعلم، ما دام هو ليس مرتبطا بالواقع وما دام هو منفصل عن الواقع ولا يعيش الواقع فليس بفقيه. Il dit l'homme de la jurisprudence qu'on appelle faqih, le savant, qui ne sert pas son milieu, qui ne sert pas son environnement, et il ne comprend pas comment ça se passe les choses dans son environnement, ne peut prétendre être homme de jurisprudence et homme de savoir. Et il ramène ses arguments. Et il ramène. Je commence par cela pour parler des finalités de la charia dans l'islam. Avant de parler des finalités du mois, du Ramadan, chaque chose qu'Allah a exigé de nous, il y a un pourquoi derrière. Les savants, certes, ils ont parlé des adorations. Ils ont dit les adorations, c'est très difficile de cerner le pourquoi. Très très difficile. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et ça restera que des ijtihad concernant les adorations. Pourquoi Allah il veut qu'on prie 2 rak'at au début d'un fajr? Et pourtant, on est au frais, on vient de se réveiller, on a toutes les forces. Il faut qu'on commence plus que 2. On n'a pas d'effort à faire, on vient de se réveiller. Ce serait bien de faire 4. Mais Allah il n'a exigé de nous que 2. Et la fin de journée, on est fatigué, on a travaillé, on a bossé, on a étudié, on rentre à la mosquée, on est vraiment épuisé. Mais Allah il a exigé l'Isha 4. Quand on est frais, la journée commence par 2, et quand on est fatigué, la journée finit par 4. Où est l'intelligence humaine dedans? C'est très difficile. Allah nous a demandé une seule inclinaison au recours, il nous a demandé 2 prosternations, c'est pas égaux. 1, 2. À part la prière, le khusuf ou le kusuf, il y a 2 recours. Rien à comprendre dans les adorations. Pourquoi Allah il a fixé le mois du Ramadan au 9e mois pour la jeûner? Personne ne peut cerner. À part ce qu'Allah nous a dit, Shahru Ramadan, Shahru. Le Coran, c'est le mot du Coran. À part cela, on ne sait pas. Pourquoi il a dit ça commence avec le lever du soleil, c'est-à-dire le fajr, pas le lever, c'est-à-dire le fajr, l'horreur, jusqu'au coucher du soleil. Pourquoi le Ramadan ne dure pas 24 sur 24? D'ailleurs, c'est ce qu'il a fait le prophète alayhi salam, Siyam al-Wisal, le jeûne continu. L'habitude du prophète alayhi salam, un jeûne particulier à lui. Il faisait 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, en continu. C'est-à-dire sans rupture. Pas arrivé au coucher du soleil, il va rompre le jeûne. Non. Et quand les Sahaba ils ont voulu faire comme lui, il leur a dit ne le faites pas, vous ne pouvez pas l'assumer, vous ne pouvez pas le supporter, parce que moi je passe ma nuit auprès de mon Seigneur, c'est lui qui me donne à boire et à manger. Et ne croyez pas qu'il lui donne à boire et de manger l'eau. C'est spirituel. Il ne mange pas, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne boit pas pendant 3 jours, 4 jours. Il a dit Sahaba ne le faites pas, parce que moi je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Et vous n'êtes pas comme moi. Et vous ne pouvez pas l'endurer. Donc, au niveau des adorations,
les 5 prières, comment ils ont été fixées par rapport à tout ça, personne. Sur ce côté-là, les savants sont presque unanimes. Cerner les finalités des adorations et les comprendre totalement, c'est quasiment de l'impossible, c'est du ijtihad. Mais cependant, ils sont presque unanimes. Al-Jumhur, Al-Sunnah, que Al-Mu'amalat, donc la jurisprudence musulmane, elle est toujours en 2 dimensions. La dimension des adorations et la dimension des transactions et des actions et des actes. Al-Mu'amalat. Cependant, ils sont unanimes que le Mu'amalat, ça se justifie. On peut observer et on peut déduire et on peut comprendre le pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous demande telle chose et telle chose et telle chose. Ça se traduit, ça s'explique et ça se comprend. Par exemple, une année, il y avait la disette. En français, la disette, c'est la vie était difficile, crise. Alors arrivait la fête du sacrifice, la fête du mouton, comme on dit la fête d'Eid al-Adha. Le prophète, alayhi salam, il a dit aux Sahaba, ne conservez pas la viande. Quand vous égorgez, ne conservez pas. Cela veut dire quoi? Ne faites pas la viande sèche, le qdid. Car ils avaient l'habitude, les Arabes, de conserver le qdid. La preuve, c'est quoi? Je suis l'enfant d'une femme qui mangeait la viande. C'est ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la viande sèche. C'est une habitude, qdid, mazal, chez nous, encore, ils le font. Arrivé la fête du sacrifice, on prend la viande et on lui donne certaines textures d'épices et on la fait sécher. Le qdid. Il leur a dit, pas de conservation, c'est-à-dire pas de qdid. Pas plus. Et les Sahaba, ils ont compris, si on ne fait pas le qdid, climat chaud, qu'est-ce qu'elle va faire la viande? Elle va tourner. Alors on fait quoi pour qu'elle ne tourne pas? On donne vie. Sabilillah. On ne peut pas la garder. Il n'y a qu'une seule façon de la garder, c'est la sécher. On ne peut pas la sécher. Le prophète nous a dit non. Alors l'année d'après, ils ont dit, on fait quoi, prophète d'Allah? On fait comme l'année passée, pas de conservation de viande? Il demande. Il dit non. L'année passée, je vous ai interdit et je vous ai déconseillé de conserver la viande quand vous égorgez parce qu'il y avait la crise, il y avait la famine. Ça, ils ont compris. Donc, on voit qu'à travers sa recommandation, le prophète, alayhi salam, il y a une raison. Quand il leur a dit ne le faites pas, la viande sèche, c'est qu'il y a une raison. C'est quoi cette raison? C'est qu'il y a une crise, et dans la crise, il y a des pauvres, et avec les pauvres, il faut faire quoi? Il faut partager. Et pour les pousser à partager, pas de conservation. Il a expliqué, sallallahu alayhi wa sallam, l'objectif de son interdiction. On vient à la même chose concernant la visite des cimetières. Ala inni qad kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur amma al-an fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Certes, je vous ai interdit de rendre visite au cimetière. Cependant, maintenant, vous pouvez rendre visite au cimetière car il vous rappelle le jour du jugement, la mort. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'interdiction, il y a une explication. Et dans un acte, il y a une motivation. L'explication, je vous ai interdit parce que, comme explique d'autres hadiths, ils n'étaient pas loin du polythéisme. Et le polythéisme, c'est quoi? C'est quoi les divinités? C'est quoi ces divinités? C'est des humains pieux. Et tout ça. C'est quoi ça? Ce sont des divinités, des êtres humains, des personnes vivant à une certaine époque, qu'ils avaient la piété et que les hommes, ils ont vénéré. C'est ça, le polythéisme, il est basé sur vénérer les hommes, la création d'Allah. Toute adoration de polythéisme, à la base, c'est un être humain. Ou quelque chose qu'ils ont, comme la vénération d'une vache, par exemple. C'est une création.
Soit qu'on vénère un être humain, soit qu'on vénère un objet. Comme les hindous, ils adorent quoi? La vache. Alors il leur a dit, je vous ai interdit. Sous-entendu que vous étiez proche du polythéisme et vous n'avez pas encore cerné c'est quoi le principe de l'iman, la foi, la ilaha illallah. Donc il leur a interdit tout ce qui est attrait. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de boire l'alcool. Il fait son repentir. La première recommandation pour que son repentir se maintienne, on va lui donner quel conseil? Éloigne-toi de ceux avec lesquels tu as l'habitude de boire. C'est une démarche tout à fait naturelle. C'est-à-dire, tu as fait ton repentir, mais tant que tu fréquentes ces gens-là, il y a risque que tu trébuches. Alors, éloigne-toi de ces gens-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a éloignés de toute cause de polythéisme. Parmi les causes du polythéisme, vénérer les morts. Le texte, il explique la cause de l'interdiction. Cependant, maintenant que vous avez bien cerné, c'est quoi? La ilaha illallah. Et vous avez bien compris qu'Allah subhanahu wa ta'ala, aucun associé, et la foi c'est bien installé dans votre cœur, et que vraiment vous avez l'amour d'Allah, l'unique la ilaha illahu, vous pouvez rendre visite au cimetière, je ne crains rien pour vous. Ce qui veut dire que si les gens aujourd'hui refont les mêmes bêtises et commencent à vénérer les vivants, plutôt les morts, on doit leur dire quoi? Arrêtez de visiter les cimetières. Jusqu'à ce que vous compreniez que ces morts, il ne détient pas le pouvoir ni sur le bien ni sur le mal. Ils ne peuvent rien pour vous. Et une fois que ça va être bien dans votre esprit, vous pouvez aller rendre visite au cimetière. Et je peux en citer des exemples dans ce sens-là. Et la motivation, c'est quoi? Il les motive. On va au cimetière pas pour pleurer les morts. Non. On va au cimetière pas pour implorer les tombes. Non. On va au cimetière pour se rappeler qu'un jour ça va être notre tour. Et un jour on va être dedans et un jour on sera appelé à rendre des comptes devant Allah subhanahu wa ta'ala après notre mort. C'est ça le rappel. Comme si quelqu'un qui rentre à la casse et commence à méditer, voir des voitures écrasées et tout. Ça lui donne du rappel. Quelles sont les conséquences de la vitesse et des accidents? C'est un peu cela. Quand on va à l'hôpital rendre des visites à des malades, des gens qui ont été opérés, tout cela, ça nous fait rappeler comme quoi la santé ne peut pas perdurer. Tout ça, c'est le rappel. Parfois, on rend visite à des malades qui sont dans des états très graves, très avancés. On sort, on n'a pas envie de manger, on n'a pas envie de boire, on n'a pas envie de dormir. On n'arrive pas. L'image de cette personne que j'ai connue forte, masha'Allah, elle vient à l'esprit, elle est devenue maigre, elle est toute... Elle souffre. Et ça nous trotte, ça nous interpelle, ça nous perturbe, au point que rien ne passe dans l'estomac. Et pourtant, ce n'est pas moi qui est malade, c'est lui. Mais ça m'a fait le rappel. Et c'est ça, si vous voulez, un avant-goût de ce qu'on appelle les finalités. Ne me dis pas c'est haram. Ne me dis pas c'est halal. Je suis d'accord avec toi. Mais explique-moi pourquoi Allah il a rendu ça haram. Explique-moi pourquoi Allah il a rendu ça halal. Pourquoi Allah il m'a conseillé ça et il m'a déconseillé ça. Et c'est ça la beauté de la religion musulmane. Vous savez, quand vous prenez un chrétien, et il y en a parmi nous des frères qui se sont convertis, s'il y a quelque chose qui les a motivés à se convertir, c'est la simplicité de la ilaha illallah. Vous prenez un chrétien qui adore, vous prenez un prêtre, et dites-lui, sois honnête avec moi, explique-moi comment 3 peut égaler 1. Explique-moi le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Wallah, il ne pourra pas vous l'expliquer. Il ne pourra pas. Une fois j'étais avec un prêtre, il m'a dit c'est comme le doigt. C'est un doigt mais composé de 3. Je dis, tu as fait une bêtise. Quand tu me dis un doigt composé de 3, c'est quoi l'unicité composée de 3? Et tout ce qui est composé, il est fabriqué. Et Allah, ce n'est pas une fabrication. Allah, ce n'est pas une reconstitution. Vous voyez, donc il ne peut pas expliquer, ils sont coincés. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup, ils disent l'Église ne répond plus à nos besoins, ne répond plus à nos questions, ne répond plus à nos interpellations. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a doté l'être humain d'une intelligence, il veut comprendre. Mais quand il lui dit cet univers, si large qu'il peut, c'est la création d'un seul, qui est Allah, subhanahu.
Ça passe, c'est simple, c'est unique. Allah nous dit لو كان فيهما آلهتين غير الله لفسدتا. S'il y avait plus qu'une divinité, 2 ou 3 ou plus, ce monde ne peut pas tourner comme il est. C'est la finalité, c'est la raison. Et c'est pour ça que la source des finalités, il explique la raison d'être dans ce monde. Pourquoi adorer? Pourquoi se soumettre? Pourquoi faire le bien? Pourquoi ne pas faire le mal? Et toute chose, elle est expliquée. Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas dit Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar? La prière, certes, elle ordonne le bien et il nous empêche de faire le mal. Allah nous explique c'est quoi le rôle de la prière. Je vous ai dit, les savants ne peuvent pas cerner les finalités, le pourquoi, 4, 3, 2, le coucher du soleil, le lever, ça ils ne peuvent pas. C'est Allah qui l'a décrété, on obéit. Mais cependant, Allah nous explique qu'est-ce qu'il attend de nous à travers la prière. C'est quoi les finalités de la prière? Ordonner le bien et s'empêcher de faire le mal. C'est bien expliqué. Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Pourquoi? Parce que le principe de la prière, tu en as 5 par jour, et dans chacune tu vas te mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu te mets devant Allah subhanahu wa ta'ala, comment tu vas être? Tu vas lui mentir. Tu vas dire Allahu Akbar. Dieu sait tout. Alors, tu vas être gêné. C'est comme un employé qui va se mettre devant son employeur, son patron 5 fois par jour pour faire un compte rendu. Ça va être très difficile pour lui de tricher et de cacher sa tricherie. Surtout si l'employeur, il a des moyens pour surveiller. Et Allah subhanahu wa ta'ala, l'omniscient, il sait tout. Alors celui qui a de la pudeur, yastahi min Allah, il sait quand il va se mettre devant Dieu pour adorer, le péché, ça va être un obstacle entre lui et Allah. Il va se sentir gêné. Pourquoi j'ai désobéi à Allah? Et donc la prière, s'il a une finalité, c'est qu'il nous pousse à bien se comporter, parce que chaque fois qu'on va se présenter devant Allah, on va se présenter dans un état meilleur. Dans un état meilleur. Donc la prière en elle-même, elle nous fait escalader les échelons de la performance. Celui qui veut conserver une fonction exponentielle dans la performance, il n'a qu'à trouver le bienfait de la prière. Et croyez-moi, il ne fera que du bien. C'est ça le rôle de la prière. Alors les savants, ils ont observé la charia. Et ce sont les savants qui ont parlé de maqasid sharia, les finalités de la charia. Ce sont les savants. Shatibi, qui est considéré le maître, le chef, il a écrit un chef-d'œuvre dans cette science, Al-Muwafaqat, les concordances. Al-Muwafaqat. Et le deuxième volume de Al-Muwafaqat, il l'a consacré entièrement Kitab al-Maqasid, le livre des finalités. Et la première question à laquelle il répond, n'importe quel musulman peut dire, et toi l'imam qui nous parle de maqasid, le prophète n'a jamais parlé de maqasid. Alors, il y en a qui peuvent oser même dire, le maqasid c'est une innovation, parce qu'il n'existe pas dans le hadith du prophète. Alayhi salam. C'est possible. Il y en a qui m'ont dit. Et vous savez la première question, comment il répond? Shatibi bil istiqra. توصل العلماء إلى مقاصد الشريعة بالاستقراء. Les savants de l'islam sont arrivés que la religion elle est basée sur des finalités par le principe de la contemplation et l'observation. Ils ont observé la charia. Et on peut dire la même chose pour celui qui va dire que le maqasid c'est une innovation. Tu peux dire que l'usul fiqh est une innovation. Tu peux dire le nahm c'est une innovation. Tu peux dire le balagha c'est une innovation. Tu peux dire le fiqh c'est une innovation.
Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas laissé quelque chose qui s'appelle ilmu al-nahu, ilmu al-sarf, ilmu al-maqasid, ilmu al-usul. Qui est le premier qui a instauré ilmu al-usul comme livre indépendant, risala? L'imam Shafi'i. Mais est-ce que cela veut dire que le prophète n'avait pas des outils à travers lesquels il montrait à Sahaba comment faire l'ijtihad? Si. Tout ce qu'il a fait, Shafi'i, c'est qu'il a utilisé le principe de l'observation. Et il a structuré la science de l'ijtihad, usul al-fiqh. Comment le fiqh on le fait. La même chose, les savants qui ont instauré la science de sarf, de la conjugaison et de la grammaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont observé la langue arabe, comme quoi le sujet ne peut être que marfou'. Al-fa'il la yakunu illa wal maf'ul bihi la yakunu illa mansub. Et ainsi de suite. C'est l'observation. Ils ont établi des règles. Ilm al-maqasid, c'est la même règle. C'est la même règle. Des savants qui ont passé des nuits blanches à méditer dans les jugements, dans la charia. Et ils ont déduit que cette charia, elle est basée sur le maqasid. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne veut que le bien des êtres humains, dans ce monde comme dans l'autre monde. Fil ma'ashi wal ma'adi. Dans ce bas monde, il leur veut le bien. Vivre heureux dans la conformité avec le créateur de cet univers. Al-ma'ad, dans l'autre monde, quand on va se mettre devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, on doit être aussi heureux parce qu'on a respecté dans ce monde et on a obéi, on aura la récompense dans l'autre monde. Sharia, la jurisprudence musulmane, la constitution musulmane, la charia musulmane, elle est venue pour le bien des gens dans ce monde comme dans l'autre monde. Et la chose qui est bien pour nous, on peut l'observer, on peut la comprendre. Ma ja'ala alaykum fi ad-din min. Il n'y a aucune contrainte dans la religion. Nulle contrainte. Nulle. Ça veut dire que la charia, elle est venue pour l'aisance, la bienséance, pour nous soulager, pour retirer tout fardeau d'ignorance sur nous et qu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala avec savoir. Et c'est comme ça que les savants sont arrivés à définir les finalités. Ils ont compris que l'islam, dans ses lois, qu'est-ce qu'il dit l'islam? Faire et ne pas faire. Et tout ça, il est basé sur la science. Dans l'éducation des enfants, aujourd'hui, qui se concentre sur l'éducation de ces enfants? Ils sont préoccupés, les Occidentaux, des psychologues. Et ils disent toujours, un enfant qui comprend ce qu'il fait, il exécutera plus facilement qu'un enfant qui ne comprend pas ce qu'il fait. Un enfant qui comprend pourquoi tu lui interdis la télé, par exemple. Il le comprend. Pourquoi tu m'interdis la télé? Ou pourquoi tu lui interdis de manger trop, la boulimie? Et tu lui dis c'est néfaste pour ta santé, il ne faut pas trop manger, il faut rationner, il faut ceci, il faut cela. Il obéit plus facile qu'un enfant que tu lui tapes sur la main. Tiens, mange pas, fais pas. Ah bah alors quand tu vas tourner le dos, il va tricher. Parce que le coup ne lui a pas expliqué le pourquoi de l'interdit. Mais cependant, quand tu lui dis voilà, tu vas tomber malade, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qu'il y en est, et avec le langage que l'enfant comprenne, il va exécuter. Peut-être qu'il aura la tentation et il sera gêné si jamais il triche. Il ne trouvera pas un plaisir à te trahir et à tricher avec toi. Au contraire, il va se traumatiser. Et si tu lui poses la question, t'as respecté? Tu vas le voir dans son visage qu'il est mal. Cependant, l'enfant qui reçoit que les coups, il se fera un plaisir de te donner des coups par derrière et de tricher. Pourquoi? Parce que comme tu es plus fort de lui, tu lui as fait mal, lui il est plus fort que toi, par derrière il a fait le mal. Et ainsi de suite. Les savants, non, nous on est des adultes. On comprend mieux si on nous explique pourquoi la charia, que nous dit c'est comme ça et tais-toi. Comme les gens de l'église. Dieu 1 égale 3, adore et tais-toi. Ben, je ne vais pas adorer, je vous laisse votre religion. Moi je veux comprendre. Et la charia, elle est basée sur ça. C'est ça le maqasid. Notre bonheur sur terre. Alors ils ont
fait, ils ont dit, par l'observation, on est arrivé que le maqasid, il y a 3 niveaux. 3 niveaux. Les finalités de la charia, il y en a 3 niveaux. L'observation. On a trouvé des finalités obligatoires. On a trouvé des finalités nécessaires. Pardon. Il y a l'obligatoire et il y a le nécessaire. Et on a trouvé un niveau plus bas, le superflu. C'est un plus pour mieux vivre. Est-ce que c'est fini? Non. Les savants de l'islam, à chaque terme, ils lui donnent une définition. Et quand ils ont dit daruri, l'obligatoire, ils lui ont donné une définition. Et ça va répondre à la question de plusieurs personnes. C'est quoi l'obligatoire? Parfois, quand tu dis à quelqu'un, pourquoi tu as fait chez tes choses? Pourquoi tu as fait daruri? الضرورات تبيح المحظورات والضرورات تقدر بقدرها. هذه كلها قواعد أصولية وشرعية. قالوا, ils ont dit, c'est quoi الضروري? الضروري ما لا تستقيم الحياة إلا به بحيث إذا عدم عدمت معه الحياة. C'est ce qu'on appelle en français vital. Darouri, c'est vie vitale. Retenez bien cela. Quand on dit darouri, ça égale vie vitale. Vie ou mort. Vie ou mort. Ça, c'est la définition des savants de l'islam à ce qui est obligatoire. Et maintenant, toi, musulman, sur des affaires que tu as dit que c'est obligatoire, à toi de répondre toi-même. Est-ce que tu étais entre la vie et la mort? Tu dis à quelqu'un, on vient me voir pour le vendredi. Je ne peux pas prier vendredi. Je vais dire, oui, au moins une fois sur 3, c'est connu la règle. Après 3, c'est le cachet. Je te dis, mais je suis obligatoire, c'est obligatoire. Beaucoup disent, mais c'est obligatoire. Je dois travailler, c'est une obligation. Alors je lui dis, est-ce que tu es entre la vie et la mort? C'est ça, obligatoire. Est-ce que tu es entre la vie et la mort? Je ne crois pas. Hein? Une fois, j'étais dans une région où on travaille beaucoup. Vous dites, alhamdoulilah, vous n'avez pas les vignes ici. J'étais dans une région Libourne. Le frère Suleiman était avec moi. Et j'ai fait un discours sur les finalités. Et on pose la question, travailler dans les vignes pour faire... Hein, vous savez c'est quoi les vignes? أمان وضيل سخ أمان وضيل الخمر. Alors il dit, mais c'est obligatoire. Ils ont fait des maisons, des voitures, mariage, des enfants. Et il dit encore, c'est obligatoire. Je comprends si quelqu'un maintenant vient, clandestin, n'a pas de papier, il ne sait pas où s'héberger, il n'a pas de quoi manger. On peut dire dans la finalité de la charia, celui-là il est coincé. Il n'a aucun autre subsistant que trouver quelque chose à faire. Alors il a trouvé quelqu'un qui lui a dit, viens, on va tailler les vignes, on va faire la récolte, la saison, tout ça. Je comprends. Mais quand les gens, un compte bancaire, voiture, maison ici, maison Flublaine, et il me dit encore, c'est obligatoire. Quelle obligation? On est dans le superflu là. On est dans le superflu. Il faut qu'on se mette d'accord. M'excusez, le sujet c'est finalité du ramadan. Mais je suis obligé de passer par là. Pour qu'on comprenne le terme final. Finalité, maqasid, qu'on le comprenne. Maqasid au ramadan, maqasid au siyam. L'obligatoire. Et puis il y a ce qu'on appelle le nécessaire. C'est quoi le nécessaire? Tastaqimul hayatu bihi. Comme les contrats, tu me prêtes, je te prête. Hein? Alors on fait une attestation de reconnaissance de dette. La carte grise, l'assurance. Tout ça c'est une chose nécessaire. Les assurances, c'est nécessaire. Tu ne peux pas conduire aujourd'hui une voiture sans assurance.
Je ne te dis pas si tu la conduis pas, c'est la vie ou la mort. C'est pour ça qu'on ne dit pas c'est oubli. Mais c'est nécessaire. Parce que si jamais tu fais accident quoi, tu es couvert. Sinon, tu vas payer cher. Et puis, il y a le superflu, c'est un ajout. La question des enfants, comment les habiller, acheter une maison, trouver un peu d'aisance dans sa vie et créer l'aisance autour de soi. C'est ce qu'ils les ont appelés at-tahsin ou le kamaliyat. Ils les ont appelés le kamaliyat, le superflu. الأول الضروري والثاني الحاجي والثالث التكميلي أو الكماليات. C'est comme ça qu'ils les ont classés en 3 niveaux. Puis ils ont défini le daruri en 5. Et c'est là où je vais m'arrêter avec cette introduction sur Maqasid Sharia. Ils ont classé le daruri 5. Ils ont dit, on a trouvé que les choses obligatoires que la religion est venue préserver, c'est une question de vie ou de mort, on vit pour et on meurt pour, il y en a 5. Ad-din, la religion. Al-aql, la raison. Al-mal, le bien. Al-nafs, l'âme. Et al-nasl, la progéniture. 5. Retenez-les. La religion, dans son obligatoire, elle est venue pour préserver 5 choses obligatoires. Elle préserve la religion elle-même. On a besoin de la religion. Elle préserve al-aql, la raison, et c'est pour ça que l'islam il a interdit l'alcool, il a interdit la drogue, il a interdit les mauvais pensées qui peuvent nuire à la pensée de la société. Certains savants, ils étaient au point d'interdire ce qu'on appelle la science de la logique. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit ça nuit à la foi. Il y en a d'autres qui ont interdit la philosophie, comme le Ghazali fi Kitabi, dans son livre Tahafutul Falasifa, la dégringolade des philosophes. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit que la philosophie est basée sur des dogmes tordus. Et que ce n'est pas à travers la philosophie qu'on arrivera à Dieu. Certains savants l'ont banni. Pourquoi? Parce qu'elle nuit à la pensée. Mais bien sûr, pour la masse, les savants ils doivent étudier le falsafa. Les savants doivent étudier la logique pour pouvoir repousser les préjugés. Bien sûr, s'ils sont sûrs et certains qu'il n'y a aucun mal qui va leur arriver. Puis, protéger l'argent. Mourir pour son argent. Et quand on dit mourir, pas pour 1 euro. Mourir pour son argent, c'est-à-dire on attaque ta maison, on attaque tes biens, et tu n'as pas d'autre chose que défendre, et en défendant, on t'a tué. Défendre l'âme. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prescrit que celui qui tue une âme sans raison justifiable et légitime, c'est comme il a tué tous les gens. Et celui qui lui redonne vie, c'est comme il a redonné vie à tout le monde. La valeur de l'âme dans l'islam. Et la progéniture, l'awlad. Allah subhanahu wa ta'ala nous a autorisé de se marier et il nous a obligés à éduquer nos enfants et les protéger. Voilà les 5 niveaux de l'obligatoire. Et puis Châtelier, il a ajouté 2 conditions. Renforcer et protéger. Renforcer les finalités en les répondant et les protéger de telle sorte de toute menace. C'est-à-dire quand on a l'argent, comment faire à protéger notre argent? On ne protège pas l'argent en le déposant dans la banque. On protège l'argent en l'investissant dans l'investissement. Il y a juste un club fermé et l'argent reste entre eux. Non, l'argent doit tourner. C'est pour ça que l'islam a imposé la zakat. Si tu gardes l'argent dormir avec la zakat, elle va diminuer avec le temps.
Et l'islam, il a protégé l'argent de la menace en interdisant l'usure, qui est une injustice envers l'argent. Tu me donnes 1000 et tu me réclames 1200. C'est haram. Tu n'as pas résolu mon problème. Tu as aggravé mon problème. Tu m'as aidé à sortir d'une situation, mais tu l'as aggravé. Aujourd'hui, j'ai besoin de 1000, mais demain, avec le 1000 que tu m'as donné, j'ai besoin de 1200. Donc, il a encouragé à fructifier le bien, à investir et à faire le commerce. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le 9 dixième du subsistant, il se trouve où? Dans le commerce. Pour encourager les musulmans à faire du commerce et à se travailler l'argent. Et il a interdit tout ce qui peut nuire à l'argent. Et il a protégé l'argent par la reconnaissance des dettes. Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayatum bidaynin ila ajalin musamman faktubuhu wa liyaktub baynakum katibun bil 'adl. Aujourd'hui, malheureusement, un frère, il te prête l'argent, il te dit viens, vous Yassine, moi, reconnaissance du dette, Hacham, tu n'as pas confiance en moi. Ça y est, il n'y a plus de fraternité. Tu me demandes une reconnaissance de dette, c'est Allah qui l'a dit, c'est pas. Tu ne peux pas être mieux qu'Allah. Allah, il s'est adressé, il dit oh les croyants, il n'y a pas de oh les gens. Oh les croyants, comment vous faites? Tu me prêtes, je te prête. Ben faisons une reconnaissance de dette. Pour protéger le bien, pour protéger l'argent. Voilà un peu, d'une façon vague bien sûr, qu'est-ce qu'on est des finalités. Et Allah était moi, j'ai essayé de vous transporter avec moi dans le climat d'un amphithéâtre au niveau de l'université, parce que c'est comme ça que les maîtres nous parlaient et nous expliquaient les choses. C'est vraiment une science, il a un goût, tu n'as pas envie d'arrêter, parce qu'elle s'adresse à la raison, il te montre la profondeur de l'islam, comment il s'est adressé à l'homme au niveau intellectuel et au niveau de son intelligence. L'islam, il n'y a pas fait et tais-toi. L'islam, il n'y a pas fait, tu ne comprends pas, tu vas comprendre après. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'islam nous interpelle à méditer, à comprendre. Parce que dans la méditation, dans la compréhension, on sera les meilleurs ambassadeurs de la religion musulmane. On sera les meilleurs. Alors venons au mois de Ramadan. On est à une semaine du mois de Ramadan. Quelles sont les finalités du mois de Ramadan? Si je vous ai dit, il y a 5 niveaux d'obligatoire, plutôt 5 choses. Et il y a 3 niveaux, l'obligatoire, le nécessaire et le superflu. Tkmili. Le Ramadan est une obligation, il fait partie des obligatoires. Le Ramadan, il fait partie de quoi? Je ne suis pas en train de parler du jeûne. Dans le jeûne, il y a 2 catégories. Il y a le jeûne obligatoire et le jeûne surérogatoire. El-wajib ou nafila. Le Ramadan est une obligation. Donc il fait partie de l'obligatoire. On est obligé de jeûner. Et c'est ce que disent les savants, al-ma'loum min ad-din bi darura. Quelqu'un qui va dire moi j'embrasse l'islam mais je ne reconnais pas le Ramadan, c'est comme s'il dit j'embrasse l'islam mais je ne reconnais pas la prière. Ou j'embrasse l'islam mais je ne reconnais pas la zakat. Ou j'embrasse l'islam mais je ne reconnais pas le pèlerinage. Je dis la ilaha illallah mais je ne veux pas jeûner. Non. Je dis la ilaha illallah, je ne veux pas prier. Non. Ce sont des choses qui vont de soi, l'une avec l'autre. La ilaha illallah, as-salat, az-zakat, as-sawm, al-hajj. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi sallam, quand il a envoyé Mu'ad, il les a envoyés au Yémen avec Abu Musa al-Ash'ari, si je me rappelle bien, il lui dit voilà, vous interpellez les gens du livre, à la ilaha illallah. Si vous répondez à la ilaha illallah, vous leur enseignez qu'ils ont 5 prières à faire par jour. Et s'ils vous répondent à la prière, vous leur apprenez qu'il y a un devoir de la richesse des riches envers les pauvres, ce qu'on appelle la zakat, et ainsi de suite. Donc l'islam, il est basé sur une succession en ordre et sur des choses qui sont obligatoires. Et le Ramadan, il fait partie de l'obligatoire. Et si on remarque bien, quand on parle des finalités, les 5, on a des din, al-aql, al-nasl, al-nafs, al-mal. On a dit 5. Ben, si on observe,
Ben, le ramadan, il couvre les 5. Et ce n'est pas seulement le ramadan. Tout ce qu'Allah nous a enseigné comme quoi c'est obligatoire, il couvre les 5 obligations. Les 5. Déjà, on a dit le ramadan, il fait partie des piliers. Donc, il fait partie de la religion qui est partie, la première. On a dit Daruriyat Khamsa. 5 obligations. La première obligation, on a dit c'est quoi? C'est la religion. Le ramadan, il fait partie de la religion. On ne peut pas les nier. On ne peut pas dire je ne vais pas jeûner. Impossible. Il fait partie de la religion. Deuxièmement, le ramadan, parmi ses finalités, la santé. C'est vrai, le hadith il est daïf, je le dis d'avance. Son mutasihhu daïf. Mais c'est prouvé scientifiquement que le jeûne aide à garder une bonne santé. Aide à garder une bonne santé. Comment ça? Je vais vous donner un exemple. Quand le docteur, on va voir le docteur, on est malade. Et le docteur va prescrire des prises de sang, en général. À quel état il faut faire les prises de sang? À jeun. Pourquoi? Parce que le jeûne dévoile l'état de la santé. Dans le sang, en état à jeun, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, on peut faire une lecture de ta santé dans le sang. Diabète et d'autres maladies, le fer, le manque, le ceci, le cela, à l'état d'à jeun. Et donc, le ramadan, il est bon pour la santé. Et Allah subhanahu wa ta'ala, impossible qu'il nous prescrit quelque chose qui peut nuire à la santé. Et c'est là où je m'adresse aux femmes enceintes. Il y a une femme qui allait. Dans les finalités de Ramadan, beaucoup de femmes posent des questions. Frère,